ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NK ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ और किचर उछाल रहे हैं मेरे ते और मेरे साथियों के उत्ते। मैं एक दो गल्लां कहना चाहना कि इस हल्के दे विच बहुत वड्डे वड्डे लीडर आए। जे आपां इतिहास इस हल्के का देखिए, सब तो पहला सा प्रेम सिंह प्रेम, हंसराज शर्मा जी, उस तो बाद मनोज शर्मा जी, सरदार महेंद्र सिंह गिल, उस तो बाद कैप्टन कमलजीत सिंह जी वो रहे और 2012 से NK शर्मा MLA बने। पर इस हल्के की राजनीति के विच कदे भी किसी लीडर ने मेरा ख्याल यह जी घटिया राजनीति का लैवल नहीं थले गिरिया जिन्ना कि NK शर्मे ने अगे। मैं जदों का राजनीति के विच आया 1997 का इस हल्के के विच मैं राजनीति आया काम कर रहा और अज तक 2022 तक मेरा एक बिल्कुल क्लीन और बेदाग रिकॉर्ड है और मैं कदे घटिया राजनीति नहीं की। मैं हमेशा मुद्दों ते कंस्ट्रक्टिव राजनीति की है, कोई डिस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं की। पर NK शर्मा ये लगातार बेबुनियाद एलीगेशनस भी ये खा गए जी, लुट गए जी, ये चोर हैं। अज असी तुहानूं प्रेस के राही दसना चाहुंदे हां कि ये जिहड़ा इन्ना सच्चा सुच्चा बनदा है, ये कुछ खुलासे असी करांगे कि जिहड़ा तुहानूं पता लग जाए भी चोर कौन है ते साध कौन है। और ये नाल जिहड़े टोला बैठा जसपाल सिंह सरपंच वो कहता जी मैं कांग्रेस पार्टी तां छड्डती भी पता लगे जिहड़ा हल्का इंचार्ज है जी उन्हें इत्थे पता नहीं की करता। मैं इहनूं सरपंच साहब नूं पहलां तां पुछना चाहुंदा कि ये पार्टी दे विच रह के एक कदों इन्हां ने कांग्रेस पार्टी की मदद की है? तो पहलां ही NK शर्मे की बी टीम सी। तुहानूं सारिआं नूं पता है जो कुछ इन्हां दा रोल रहा। ये जिहड़े अज ईमानदारी का पाठ सानूं पढ़ा रहे हैं, मैं मैनूं मिल नहीं सकी, मैं तुहानूं देऊँगा 420 के केसां दे विच इत्ते परचे दर्ज होए NK शर्मा ते विश्रांति वाला केस इहदे ते जसपाल सिंह ते दर्ज होया। उस तो बाद एक होर परचा दर्ज होया, एक सीलम सोही जी बीबी जी अजकल वो भी बड़े लीडर बन रहे हैं जिन्हें दे मुंडे दे 420 का परचा इत्थे धोखाधड़ी का संगरूर जेल च रहा, जीरकपुर के जेल च रहा। ये इन्हां दी बैकग्राउंड है। यह जी बैकग्राउंड वाले लोग अज साडे ते किचड़ उछालन तो मैं समझदा कोई चंगी गल नहीं। अज मैं प्रेस के राही ये तुहानूं कुछ गल्लां जिहड़ियां कि NK शर्मे दीयां ठगियां मारियां उहदे बारे अज तुहानूं दस्सांगे। और जिहड़े दूषण साडे प्रधान ते उदयवीर ते रैडी ते मुकेश राणा जी ते लाए है उन्हां दा भी असीं खुलासा करांगे। और मैं ये भी कहना चाहुंदा भी अज तो बाद NK शर्मे नूं मैं गल पहुँचाउणा चाहुंदा कि जे उन्हें मेरे खिलाफ या साडे किसी टीम के खिलाफ की, मैं उहदे मानहानि का केस पावांगा और मैं उन्हें नोटिस देवांगा। 100 करोड़ का केस है, साडे परिवार की कोई बैकग्राउंड है और यही बैकग्राउंड भी तुसीं देख लो। बोलन लगे राजनीति के विच कोई होए मुद्दों की लड़ाई होंदी, कोई परसनल किसी नाल लड़ाई नहीं होंदी, पर यह जी शब्दावली यूज़ करनी मैं समझदा है बर्दाश्त तो बाहर है। ये 1997 तो यदा कैरीवेरी देख लो तो साड़ी बैकग्राउंड भी देख लो, असीं तो शायद 100 तो 30 ते आ गए, ये 0 तो बन के 100 ते चले गया। लुट्टां मार के खोआं करके लोगों दी शामलातां जमीनां खा के आ बैठे हैं बजुर्ग बेचारे जिन्हां नाल ठगियां बजियां। अज तुहानूं सारी गल दस्सांगा। सो मेरी ये बेनती कि मैं हुण उदयवीर नूं कहांगा कि जिहड़ियां ये गल्लां ने जिहड़ियां भी ये तुहाडे सामने असीं विद रिकॉर्ड विद प्रूफ तुहाडे सामने पेश करांगे। और मेरी बेनती है कि पत्रकार भरा साडे बैठे आ कि मैरिट के उत्ते खबरां जरूर इन्हों प्रोजैक्ट करो और लाओ ताकि इनू पता लगे ये जिहड़ा सानू कहंदा ना अली बाबा 40 चोर, ये सब तो वड्डा चोर है। जिन्नियां ठगियां ने मारियां मेरा ख्याल जिंदगी दे विच इहदे भरावां ने ते इन्हां ने मेरे ख्याल कदे किसी ने मारियां नहीं। दुनिया नूं पता है अज ये प्रैस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है,
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਕੱਟ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ 100% ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਚੜ ਛਡਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਰਵਲਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਰੈਡੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ, ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਲ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਸੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਸੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਘਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ, 300 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਨਦਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ। ADC ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਕਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨਸੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਉਹ 300 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, 1000 ਵੋਟ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਨਗੋਇੰਗ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਔਰ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਾਊਂ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਖਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 8/6/2005 ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਟਨੈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੰਚ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਘਨੌੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਦ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ 12/12/2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਆਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖੇਪਟਾਂ ਸਨ। 2 ਖੇਪਟਾਂ, ਇੱਕ 17/61 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 44.11 ਬਿਸਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ 24/81 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਬਿੱਗੇ ਤੇ 19 ਬਿਸਵੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ 2 ਖੇਪਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਈ 173/4 ਦੀ ਡੇਟਡ 3/7/2012, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮਨਸਾਰਾਮ, ਗਿਆਨਚੰਦ ਸਨ ਆਫ ਮਨਸਾਰਾਮ, ਗੁਰਨਾਮ, ਹਰਨਾਮ ਚੰਦ, ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 175/4 ਡੇਟਡ 4/7/2012, ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਨ ਆਫ ਮਨਸਾਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ 25/21 ਤੇ 25/22 ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ SHO ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ,
ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤੂ ਰਾਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NK ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਚੋਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਈ ਆ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 13/9/2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 9031, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24/4/17 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 1265, ਇਹ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਢਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆ ਸਵਿਤਰੀ ਗ੍ਰੀਨ VIP ਰੋਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ 5,21,37,301 ਰੁਪਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਦੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿਤਰੀ ਗ੍ਰੀਨ 1 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ, ਸਵਿਤਰੀ ਗ੍ਰੀਨ 2 ਦਾ 4 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਕੂਲ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 26 ਮੁਸ਼ਤੀਲ ਦੀ 3/2, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੈ 4, 5, 6, 7, 14, 15 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਬੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਈਫ ਆਫ NK ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਝਿੜਕੇ ਉਡਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ
ਤੰਗ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ MC ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰੀਕਾਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਰੀਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ PWD ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ PWD ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੈਂਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਪੋਲਸ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਊਂਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਪਟਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟਾਈ ਹੋਈ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਟਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ NK ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਟਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੀਂਹ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਲ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ MC ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਰੇ ਕੁਝ 20-25 ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵਿਧਾਇਕ NK ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾਲ। ਕੁਝ 3-4 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ 5-7 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਓਵਰਨਾਈਟ ਉਹ ਖੱਡੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੂਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ 3, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਦੂਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ 100 ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟੋਲਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਬਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾੜੇ ਸਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਸ ਸਤਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਆ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। हमारी जमीन इन्हीं ने वो करी ना परत मिली करके 2-3 घरां ने बामण ने हर ज्ञान ने हर गुरनाम ने इनका पत्ता साफ करो इन्होंने अंदर के रोक ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ। इन्होंने जमीन हमारी हड़प करी ना 3 जने ने मिलकर ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੋ। शर्मे ने और ज्ञान गुरनाम और उसके गैर लगते चाचे ताया के मुंडे इन्हों अंदर गेरो चक का मन बहुत तंग कर लिया इन्होंने। जमीन मारी आ हमारे सौरे की आ जड़ी इन्होंने खाई हमें इतने परेशान करे भी इन्होंने। मानो और कुछ नहीं चाहिए ना साफ चाहिए उन्होंने। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ NK ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਾਏ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਟਾਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ NK ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ। ਸਿਆਮ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। NK ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। NK ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਟਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਡੀਲਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮਾੜੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ MC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 10 ਸਾਲ MLA ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ MC ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੇ 1000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। NK ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ, 1000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 1000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ MC ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ। ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ 300 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ 6 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਗੀਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੋਡ ਲੱਗੀ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਨੇ ਆ। ਕਿਤਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੋਡ? ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। 10 ਸਾਲ ਕਾਬਜ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ, MLA ਰਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਛੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ NK ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ। ਕੋਈ ਜੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਵਲਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਿਨੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। MLA ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਹਵਲਾਇਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਟੌਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਣ 2008 ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਟੌਰਨੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫਰਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਫਰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਫਰਦ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਰਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲੈ, ਜੇ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਦੀ, ਚਸ਼ਮਾ ਨਵਾਂ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦੜ ਭਪਕੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਡਰਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਵਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਕਮਜੀਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਂ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦੜ ਭਪਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਡੇਰਾ ਵਜੇ ਜੰਪਾ, ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਤਰੀ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਜੇ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈ ਨਾ, ਡੇਰਾ ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਾਰੂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਠੇਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਵੀ ਜੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਦਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ 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 ਸਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਜਿਰਕਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਾ ਸਲਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਭੱਜੇਗਾ ਤੇ ਤੋਂ 2 ਚੱਲ ਕੀ ਭੱਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਹੀ ਵਾਲਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਅੱਜ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਜੋ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪਲਿੱਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਝੂਠਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗਪੌੜ ਸੰਕ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਲੀਡਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਗੱਪੀ, ਐਡੀ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡਾਗਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ यहाँ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੌਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਦੇਵਦਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਸੀ।
दिमाग का इस्तेमाल कर अपने, क्योंकि मसला क्या आया, एक बसेरा स्कीम है सीएम साहब की, उसके तहत असी उन्होंने ढिल्लों साहब ने सर्टिफिकेट वंडे, उन्होंने वास्ते असी एक कॉलोनी उत्थे डिवेलप करनी है, उत्थे सीवरेज भी पैनी है, वाटर सप्लाई के पैप भी पैने हैं, उत्थे सड़क भी बननिया, स्ट्रीट लाइटां भी लगनिया। शर्मा जी ने कहा विधान सभा इलैक्शन है रहा, कोई मुद्दा नहीं, कोई लेना नहीं, मेरे तो पहली बहुत डरदा है, मैं तुहानूं सच्ची गल दसदा, प्रैस के सामने बैठा मैं बहुत डरदा मेरे ते, वैसे जो मर्जी बनी जा अपने आप नूं। दूजी गल इसने कहा किया, मैं इत्थे उत्थे ना इत्थे मांझा रखा इत्थे लालू, हुणे भज्जा फिरिया कल्ले कल्ले घर दे विच होर जो भी है, इन्हें कहा जे इत्थे प्लाट देते भी मैं वोट नहीं मंग सकदा, भी MLA तो हुण बनदा ही नहीं, लोगों ने वोटां पाणियां, कोई असी मेरे कल्ले की वोट पाने ना, तो ना MLA बने ना हारे, लेकिन पब्लिक है, पब्लिक नूं पता लग गया, ये झूठ मार मूर के सारा कुछ करके। ते दूजी गल भी वोटां ना पड़े, वोटां का बहाना ला के इसने कहा भी इन्हें देखो जी वो दरख्त कट लिए, फलाना कर लिए, टिकड़ा कर लिए, हाले तो शर्मा जी फिल्म शुरू हुई है, तूने एक लेडी, एक नारी, एक औरत के ऊपर ब्लेम लाया, तन्नू ये भुगतना पैना, और तू देखदा जी तेरे नाल की होना है, जड़ी तो हरकतां दे उतरा ना, तन्नू जे जनानियां ने तेरे गल च झोना पा के ना कमाया, तू मैनूं फिर कह दी जो तू जनानियां दे ब्लेम ले रहा भी परचा दर्ज होना चाहिए जनानियां दे। ढिल्लों साहब ने पहली बार इस हलके दे विच 75 साल दे विच एक लेडी नूं, एक जनानी नूं प्रधान बनाया नगर कौंसल दा, ये कहंदा जनानी के खिलाफ परचा दर्ज होना चाहिए। शर्म कर शर्मा जी, शर्म कर, शर्म, तेरे ते बड़ा घटिया राजनीति, मैं तो इनू राजनीति नहीं समझता, ये तो राजनीतिक है ही नहीं। ये लालड़ू एक भाषण दे रहा, मेरे को वीडियो मैं थोड़ा दिखा दूंगा, WhatsApp कर दूंगा सारे नूं। ये कहता देखो जी मैंने बड़े काम करे आ, मैं अक्सर लाड़ू एक काम कहता, सारे लाड़ू मैं मीटिंग करता, मैं अज भी 10 मीटिंग करके आया, 10 मेरी अरे होर आ, डेली करता 20 मीटिंग लाड़ू। मैं लोगों ने गल कहता भी NK शर्मे ने अगर जे अपने 10 साल के MLA शिप में मंत्री रहा, एक काम लाड़ू कराया, मैं राजनीति अजो छड़ दी, एक काम गिनवा दे, एक ये विकास की गल्लां करता, किहड़ी विकास दी गल्लां कर रहा, एक काम ही ने कोई किया हो। ये कहता ये देखो जी डेरा बसी वाला पुल जिहड़ा वो मन्ने बनवाया जी, घग्गर वाला पुल मन्ने बनवाया जी, मैं इन्हूं पुछदा टूल टैक्स लाए बैठे नैशनल हाईवे वाले, वो फिर टूल टैक्स हटवा दे जे तन्ने लाया, वो देखो जिरपुर वाला पुल मन्ने लाया, वो शर्मा जी झूठ कानून बोल रहा है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल ले बड़े हथियार समझदार आ, अज पढ़े लिखा युग है, लोगों को सब पता भी तू की बकवासबाजी जे रहा। दूजी गल ये कहता लाड़ू सीनियर सैकेंडरी स्कूल मन्ने बनवाया, 2012 च MLA बनया, 1990 में साडा सीनियर सैकेंडरी स्कूल बनया लाड़ू, हद हो गई। मैं क्या शर्मा जी बेड़ा गर्क कर दिया तेने राजनीति का, शर्म आन लगी भी जो किसी को कहते भी की राजनीति करते असी, एडा झूठ, एडा गप्पी गप्पा छड्डेगा, विकास के नाम से वोटा मंगनी, फलाना वोटा मंगनी। सो मेरा कहने का मतलब है ये अपने खिलाफ कोई मुद्दा नहीं, कोई कुछ नहीं, झूठी शिकायत अफसरों को डरांदा भी जे तुसीं ये काम ना किया मैं थोड़े खिलाफ भी जाऊँगा, कोर्टां च जा रहा, कचहरियां च जा रहा। ये पहला ऐसा MLA होगा जिहदे खिलाफ हल्के दे लोग कोर्टां च सैकड़े केस करनगे, सैकड़े केस दे अपने आप ही अपने दुश्मन बनाई जा रहा धक्केवाली नाल। तो सो मेरा कहने का मतलब ये आ ये पल्ले कख नहीं है, वो पहाड़ी किकरां नूं दरख्त बताई जाता, फलानी करी जाता, वो शर्म कर ले माड़ी मोटी, वो पहाड़ी किकरां भी उत्थे। अच्छा एक गल होर सब तो वड्डी नवीं गल, कहंदा 90 एकड़, शर्मा जी 90 एकड़ तन्ने खरीद के दित्ती जिथे लाड़ू, 90 एकड़ जमीन च दरख्त खड़े सी। ये पत्रकार भाई बैठे आ, मैं तुहानूं बेनती करदा जो लाड़ू लकड़ां की गल करदा उन्होंने कहो भी शर्मा जी आपां दोबारा चलदे, सानूं दिखाओ किहड़े दरख्त ने, दरख्त किहड़े आ, दिखाओ दोबारा जाके, देख के आओ जाके लियाओ दिखा के दरख्त किहड़े हमें। अगर जे पहाड़ी किकरां दे अलावा कोई दरख्त उत्थे होया जो मर्जी कह दियो कोई भी। सो मेरा कहने का मतलब ये है भी शर्मा जी भी एक ओछी और घटिया राजनीति करनी छड़ दे, इहदे विच कुछ नहीं है। अगर जे राजनीति घटिया करेगा तू प्रैस कॉन्फ्रेंसा एक करेगा, असी 4 करांगे, तू 4 करेगा असी 40 करांगे। असी भी घर बैठने वाले नहीं है, साडी भी पैरों से अग लगी हुई है। सो कहने का मतलब यह है भी एक घटिया राजनीति बंद कर दे, बस इतना ही कहता है। धन्यवाद सारा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸਥੰਭ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰਿਟਰਨ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੰਗੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 30 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਕੁਝ ਸਫਾਈਆਂ ਦਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੀਫ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਖਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਿਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੰਖਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੀਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੱਤੀ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਗਲਤ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। 400 ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਟਰਨੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਲੜ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੱਟੀ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਸਟੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ 420 ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 1316 10 ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੱਢਣੀ ਦੇਈ ਹੋਈ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਗਾਜੀਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 2 ਕਿੱਲੇ ਜੀ। 2 ਕਿੱਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ 55 ਵਿਕੇ 19 ਵਿਸਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ 44 ਵਿਕੇ 11 ਵਿਸਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਲੈ ਲਈ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਲਤ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ।
ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਇਹ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੌਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਚ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ 20 ਥਾਂ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸਮਝਿਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦਰਖਾਸਤ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। SHO ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਮੈਟਰ 2012 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮੈਟਰ 2014 ਦਾ, 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 2 ਦਿਨ ਚ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਤਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ 12 'ਚ ਮਾਰੀ ਚਾਹੇ 17 'ਚ ਮਾਰੀ, ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਠੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠੀ, ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢੋ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਸਬੂਤ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਨਗਲੇ ਪਿੰਡ ਚ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਉੱਤਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਲਿਆਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਹਦੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਲੀਗਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਲੀਗਲ 21 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਸਾਡੀ। 20-21 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੈਲਾਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30,000 ਟੈਲਾਂ ਵੇਚ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਲ ਉੱਥੇ ਗਈ ਵਿਕੀ, ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 90 ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ 20 ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਸਟਡੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 23 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 19 ਲੱਖ ਕੁਛ ਦੀ ਹੈ। 23 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 19 ਲੱਖ ਕੁਛ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਮਨਾਲੀ ਪਈ ਹੈ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ। ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਟਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹ ਦਿਖਾ, ਆਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੀਡਬਲਯੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਰਾਤੀ ਉਂਗਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਟਲ ਟੈਂਡਰ ਹੈ, 23.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਐਸ ਪਰ ਨਾਰਮ ਤੁਸੀਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਏਡੀਸੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 23 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 19 ਲੱਖ ਕੁਛ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 27 ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦਾ ਕਲੋਨੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ? ਭਵਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਨਪ੍ਰੀਤ ਲੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਕ, ਜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ,
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਦਿਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਰੈਂਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਦੇਖੋ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕੌਣ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਵਸੀਅਤ ਜੋ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਾਰੂ ਵੇਚਦਾ ਦਾ ਰੇਡੀ ਫਕੜੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੜੂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲੜੂ ਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕੰਡਾ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡੀ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ADC ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਸਾ ਆ ਅਜੇ ADC ਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ADC ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਨਿਯਮ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਓਗੇ तो उसका मैंने दोषी ਅਸੀਂ भी हैं। कह रहे नहीं चलो आप तो दोषी नहीं है। मैंने कहा मेरी बात सुनो जी, दोषी नहीं मैं कह रहा मैं दोषी है। एक मिनट जी, नहीं सुन तो लो। उन्हें कहा भी ठीक है गल। तो मैं कहा जी जब अफसरां ने सारा कुछ करना, अफसरां ने सिस्टम कराया तो तुसी वहां से कम ना रखाओ, कम चलन दो। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, इंक्वायरी करनी, इंक्वायरी पड़ी है, उसके अंदर कोई 2 करोड़ की, कोई 4 करोड़ की, तुसी मौका जाकर देख लो थे। तुसी मेरी गल सुनो, मौका जाकर देखियो। एक मिनट राणा जी, एक मिनट मैं मेरी गल सुनो। नहीं मेरी एक मिनट सुनो, जेडी नीलामी कीती आ वो कानून के मुताबिक कीती आ, सही करी उन्होंने। एक मिनट मैं बेनती करदा, देखो गल ये है जे तां ये चीज़ साबित होवे वाकई उत्थे जी 4 करोड़ की जगह लकड़ विक गई, फिर तां असीं दोषी हां। ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ADC ਦੀ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 5 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤੀ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ। देखो बिल्कुल जो कुछ प्रोसीजर असी फॉलो करके किया, कोई फाइनैंशियल लॉस नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कमेटी ਨੂੰ, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जो असैसमेंट है उत्थे है, जो मौके ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, जो असैसमेंट ਹੋਈ ਹੈ, जो ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਰਵਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 90 ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਗੱਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਐਨੇ ਕੇ ਸਰਮਨ ਇੰਨੇ ਫਰੋਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਜੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆਇਆ ਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ।